Hi students, today we are going to learn a lesson that is Japan and Brazil through a traveler's eye. So before going to learn the lesson, we ask ourselves questions. The first question is, why do we travel? ನಾವು ಯಾಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? The answer is simple. So by making travel, it helps to enhance our mental horizon. It helps to improve our knowledge, to know many things, and it also helps us to know the difference between our culture and their culture which we visit. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. And we come to know the importance of our culture when we visit other or strange places. And some of the gestures in alien places. ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಅವರ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ here why travel makes us to have happiness ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. So in that perspective we are going to learn the lesson Japan and Brazil through a traveler's eye. This lesson written by George Mikesh, the writer from Hungary, George Mikesh. He was born in 1912 and died in 1987. George Mikesh, he was an artist, he was an author, he was a publisher also, and he was a famous journalist in Hungary. He wrote number of books. Some of the names of the books I have written on the board: The Hungarian Revolution, How to Tango, The Rising of the Young, Shakespeare and Myself. These are some of the important books written by George Mikesh. And this lesson, it is taken from these two works of Mikesh, that is How to Tango and The Rising of the Young. So what do we know about this lesson? From this lesson, here of course this is the lesson, it is a traveler. Here the author describes his experiences in Japan and Brazil, and the lesson throws light on the culture and lifestyle of Japan, the people of Japan, and it gives description. The lesson gives description of courtesy, bowing, and eating soup in Japan. These features which had been seen by the writer in Japan, the courtesy, bowing, and eating soup. These are the features, a practice of the people of Japan in their daily life, which the author put it in writing that we can know. And the lesson, it also gives description of the love of beauty of the people of Brazil and they praise for the arts, how
the people of Brazil, they love cars, that we came to know. And we also came to know the friendly quarrel between the drivers and the pedestrians in Brazil. Here, in the beginning, we have a brief description about travel writing. What is travel writing? Travel writing is about writing one's experience of traveling, okay, one's experiences of traveling and visiting strange or alien places. Travel writing is about writing one's experiences of traveling or visiting alien places. ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತನಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಇಟ್ began in 2nd century BC when the travelers they visit Greece and other nations. They put it their experience in diary, and in 9th and 10th century 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ when the people they began to travel or they began sea voyages, navigation, this writing, this genre of writing got importance during 9th and 10th century. 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಶತಮಾನ ಯಾವಾಗ ಸಮುದ್ರ ಯಾನಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು, ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು, ಆವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇದರ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈಗ ಬರೀ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ನೋ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೀರಿದಾಗಿ there a person comes to know that their culture, okay, how a culture is represented by the alien. ಒಬ್ಬ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದು ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And the importance of travel writing has not waned. Still, it has its own importance. We are watching its importance through media and televisions, because now we have the opportunity of getting information about the globe within a second. ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್. And in 20th century, number of universities in the world, they began a separate department, the Department of Cultural Studies. They started to know study of other nations' cultures. ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ವಿಭಾಗ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಯ ಪದ್ಧತಿ, ಆ ಒಂದು ರೂಪ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯಾವುದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ here the writer he has gathered his experiences which he had in Brazil and Japan. What we are going to study about Japan in this lesson. Here the writer gives 3 important information of the people of Japan. One is
their privacy. And another is bowing and they drinking soup. So first, what the writer says here. If you visit Japan, if we stay 15 minutes in Japan, 15 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಜಪಾನಲ್ಲಿದ್ರೆ, we are also among well-mannered people ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಜಪಾನಲ್ಲಿ well-mannered people ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟರ್? If we stay 15 minutes in Japan, we are also among well-mannered people ಅಂತಾರೆ. It means the writer says that Japanese are well-mannered people. Why? Because Japanese respect the privacy of others. The people of Japan have courtesy. Al Saushaya artha ಇದೆ. They don't interfere or they don't disturb the privacy of others because all of them have privacy. They do respect the privacy of others. ಹಾಗಾಗಿ Japanese are well-mannered people. Do we respect in our country about the privacy of others? We have to ask ourselves. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ಸ್, the cities in Japan, they are overcrowded cities. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they place telephone at the counters. ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಪ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, or any commercial establishments, they place the telephones at the counter because they have no separate booths. Telephone booth ತರ separate because the scarcity of places, because they are crowded cities. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟೆಲಿಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಓಪನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ, ನೋ ಬೂತ್ಸ್. ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಟಾಕ್ಸ್, ಅವನು ಟೆಲಿಫೋನ್ ರಿಸೀವರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, he may quarrel, he may talk his personal affairs, business transactions, anything in an open space through phone. He may speak in loud voice, he may talk in loud voice. ಜೋರಾಗಿ ಏನೇ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಟೆಲಿಫೋನ್ ರಿಸೀವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಲೆಯಿಂದ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಜಪಾನಲ್ಲಿ. They don't disturb, they don't stop and look at the person. ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಜೋರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ತಲೆ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರು ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆನಾಗಿರ್ತಾರೆ. They don't look at the man if he talks loudly or if he talks about his personal affair or anything. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟರ್, a man's telephone receiver is his castle. ಟೆಲಿಫೋನ್ ರಿಸೀವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಟೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಯಾವುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಬಡಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಸ್, ನೋಬಡಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್, ಯಾರು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕರ್ಟಸಿ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆ ಕರ್ಟಸಿಯಿಂದ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಪ್ರೈವಸಿ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಖಾಸಗಿ ತನಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾರು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. All of us then have the same quality which we can see in Japan. That's what the writer says. Another character the writer talks of Japan ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, they bowing. Bowing ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಗುವಿಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ we do ನಮಸ್ಕಾರ by closing two hands, or ಕೆಲವು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ shaking hands, and ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಂಗನ by hugging they wish each other, ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಬೋಯಿಂಗ್.
The writer says it's mania, although it's the practice. Yet, that practice, that going may be complicated to us. ನಮಗೆ ಅದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. But the people of Japan do it ceremoniously. ತುಂಬ ಗಾಂಭೀರ್ಯವಾಗಿ, ಓಕೆ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಬೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It may be complicated to us. ನಮಗೆ ಅದು ಸಂಕೀರ್ಣ, but they do it, okay, ceremoniously and easily. And this bowing, it has its own principles and rules. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಬೋಯಿಂಗ್ ಬಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಗಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಏಜ್, ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಅಂತಸ್ತು, ವಯಸ್ಸು, ಇದು ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಬೋಯಿಂಗ್ ಮೂಲಕ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೌಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಇನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಅಲ್ಲಿ ವೈಫ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಬೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಮಗ ಅಪ್ಪನಿಗೆ, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಫಾದರ್, ಅಂಡ್ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಗೋಸ್ ಟು ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್, ಅಂಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟರ್ in the family, ಸಹೋದರ ಇದ್ದರೆ she has to go to all the members of the family. ಹೆಣ್ಮಗಳು ತಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಬೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಈ ಬೋಯಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ ರೈಟರ್ಗೆ, ಇಬ್ಬರು when the people and two persons meet, ಇಬ್ರು ಬೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನೆಟ್ಟಗಾಗಬೇಕು, ತಲೆಯನ್ನ ಇರಬೇಕು. ಹೂ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟನ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ, ದೇರ್ ಹೆಡ್, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟಗಾಗಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲಾ ಇತ್ತು. ಏನಪ್ಪ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲಾ? ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲಾ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಟೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ದೇ ಮೀಟ್, ಓಕೆ, ಅಟ್ ಅ ಜಂಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರುಗಳು ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಒನ್ ಕಾರು ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ? ವಿಚ್ ಕಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಸ್ಟ್? So it is a strange law. It was existed in one of the states in America. ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರುಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ಮೂವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು? ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ಅದೇ ತರ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಓಕೆ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಬೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೂ ಫಸ್ಟ್? It was a strange and difficult for us, but the writer says that Japanese do it easily. ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Features of this practice the writer talks about. ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, when the writer visited a park in ನಾರ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, a deer comes to the writer, ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ನರೇಟರ್ ಬಂದು it goes as the Japanese do. ಯಾವ ರೀತಿ ಜಪಾನ್ ಪೀಪಲ್ ಬೌ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಬೌ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It shows its respect. And suddenly, after bowing, it jumped and snatched the food from the hands of the writer. ಆ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನು ನರೇಟರ್ಗೆ ರೈಟರ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಡೀರ್ ವ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಸೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಇಟ್ ಸೀಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ನೋಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಆ ಜಪಾನ್ ಡೀಯರ್ಗೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಅವ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅದರ ವರ್ತನೆ ಕೂಡ ಜಪಾನ್ ಪೀಪಲ್ ತರವೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಜಪಾನ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್, ದೇ ಶೋಸ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ when they wait for bus before bus arrives. ಬಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ the people who were waiting at the bus stop ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? they go respectfully each other. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬಸ್ ಅರೈವ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಬಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಸ್ಯಾವೇಜಸ್. ಅನಾಗರಿಕರಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಕಣ್ಕಂಡ ನೂಕಂಟ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ತದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಪಾನಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಎ ಬೇಬಿ, ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಅವ್ರ ಬೆನ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಡಲ್ಸ್, ಬೆನ್ನಿನ ಒಂದು ಹಿಂಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಶಿ ಗೋಸ್ ಟು ಎ ಪರ್ಸನ್, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗುನು ನೋಡಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಗೋಯಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೇನ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the writer talks of the privacy, okay, in Japan, and the many of our going. It is a practice, it is a system, they practice, they do it easily. ನಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, but they have that habit. Another character of the people of Japan, what the writer saw, ಅಂದ್ರೆ they habit of drinking soup. So it is also a strange thing for the writer when he sees, because when a person drinks soup in Japan, he must make a fearful noise. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಪನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ನಾಯ್ಸ್ while drinking a soup, it is a symbol of appreciation. ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಪರ್ ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡೋದು ಜಪಾನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ habit or character, it may be difficult for the people of European countries. ಆ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ನಾಯ್ಸ್ ವೈಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅವರು ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಿಯರ್ ಜಪಾನ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ soup, he must make a fearful noise because it is a symbol of appreciation. If a person from Europe, he visits Japan, he visits shop, when he is drinking soup, ಅವನು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ a European does not make fearful noise while drinking soup, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ, ಜಪಾನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಡಿಯವನು ನೀನೊಬ್ಬ ಅನಾಗರಿಕ ಅಂತ ತಿಳಿತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅನಾಗರಿಕ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಅಂಗಡಿಯವರು. Okay, dear students. Now, what
the writer says of Brazil. Here, the writer says that the people in Brazil, they have lot of patience while walking. They are not in hurry to reach their destination. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಸರ ಇರಬೇಕು. 1 ಗಂಟೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, 1 ಗಂಟೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Okay, that much of patience they have. And another character of the people of Brazil is they love, okay, ಏನಂತಂದ್ರೆ they have the habit of decorating the footpaths. ಆ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳನ್ನ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. We can see the places like Copacabana places, how the people decorate the footpaths. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, and the people should have interest of enjoy the beauty. ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. And here ಒಂದು ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಅಂದರೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಜನಕ್ಕೆ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಜನಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಕಾರ್ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪೇಷನ್ಸ್ ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದರ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕಾರನ್ನು ಅವರು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಆದ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, 1 ದಿವಸ ಆದ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ತರ ಒಂದು ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. And that writer talks about the motor cars. He says that motor cars are very expensive in Brazil. ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ because of heavy import duties. ಆಮದು ಶುಲ್ಕ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಸ್ vehicles they are very costly. Even though the motor vehicles or cars are very costly, number of cars in Brazil, okay, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ if you see in Brazil, okay, what we can assume that the cars were distributed to everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರ್ಗಳು ಹಂಚಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೊಂದು ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. Even though motor cars are very costly, expensive, it can be seen that the motor cars are distributed to everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. And another important character we come to know in Japan ಅಂತಂದ್ರೆ, when a pedestrian when he is walking on the pavements, a footpath ಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಕೆಳಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ if he is seen by a driver, ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಕೆಳಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾದಚಾರಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾಡೋ ಕಣ್ಣಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೋರಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾದಚಾರಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಜೀವಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪಾದಚಾರಿ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನ. If he gets angry, no, he smiles at the driver and he says that today you win, ಇವನ್ ನೀನ್ ಗೆದ್ಯ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಸರದಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ತರ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈ ತರದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹಂಟರ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಪೆಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಪ್ರೈ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೆಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇದು ಪೆಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ರೆ, ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 20 ಸಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ. ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ದೇ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ at least 20 times and they overtake both from left and right side. ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಹಾರ್ಶ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಡ್ರೈವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಗಳ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ quarrel each other, they smile each other. It is a friendly war between themselves, friendly competition. So it was okay. It was a bad thing, but that was seen by the writer. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಸರು, ಓಕೆ, ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಮ್ the Avenida President Vargas ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್. The writer says it was a worst place ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ the writer saw heavy traffic in that place. It is difficult to cross the road in that place because heavy traffic and the rash driving. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅವೆನಿಡಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವರ್ಗಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ರೆಜಿಲ್. Because nobody cares. Okay, the drivers they do not care for the pedestrians. ಈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವುದು it was a very difficult thing in that place. ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಒಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ದಾಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, if somebody asks how you cross the road ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು, once again I was born. So it shows how it is difficult to cross the road Avenida Presidente Vargas ಅಲ್ಲಿ. So that's why the writer says that the people in Brazil, on the one hand, they have lot of patience while walking, and they have the habit of loving and decorating the pavements, footpaths, through mosaics, black mosaics. They decorated the footpaths, which we can see the picture of Copacabana and other places, how okay the people decorated the pavements, footpaths. Okay, that's what the writer thought about. And here we came to know how the motor cars are very expensive. Okay, even though they are very expensive, all the people in Japan, they have a cars, and their driving passion, how they drive, and how is the life of the pedestrians in Brazil. Okay, and the competition between the two drivers. Okay, and in Avenida President Vargas, obviously, how is the life of the pedestrians, how it is difficult to cross the road in Brazil. So, ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ರೈಟರ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪಾಠದಿಂದ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ and 4 marks question, 1 marks, 1 marks ಮತ್ತು 6 marks questions ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ try to read the original text, then go for supplementary material. Thank you.